अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दिमाडेर इज्जतमंद और इजुनको सही बुखारी हफ्तावार दर्स व सिलसिले के बनन इंशाअल्लाह किताबुल मगाजीना युचो हदीसुना बयानऊ। उम्मीद दा कि तासु बदा हदीसुना खत वजो सरा वावरे और पदी बांधे बजान पोयवई और पदी बांधे व मुंगा टोल बिया द अमल कवलो कोशिश कऊ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दा दुआ कऊ कि अल्लाह दी मुंगा टोल द गमात गोड कोशिशुना दा पखपल दरबार के कबूल और मंजूर की। सफ़ा नंबर 312 तसरवाड़ा वही पदे के सर के हदीस दा अन अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु काला। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने रवायत फरमाई काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी अलैहि सलाम फरमाईली दी बैन अना नाइमुन उतीतो बेखज़ाइनिल अर्द कि ज़ो दोमा और पखूब की माता दज़मके खजाने राक रलशवी। नबी अलैहि सलाम दा खूब बयानवी ज़ो दोमा और माता खूब के दज़म के खजाने राक रलशवी। फवुज़िया फी कफ़ै सिवारानी मिन ज़हबिन और फरमाई कि द सुने दो बंगड़ी दमा पर तली के पलास की केक दवले शू। फ़कबुर अलैया नुमा बांधे दा डेर ग्रान वलगी दू, यानी ग्रान मतलब डेर बांधे बद वलगी दू। फ़ऊहिया इलैया अनिन फुखहुमा नो माता वही ओकड़ले शोला और वही जरेबा ने माता हुकुम वशो ची दी द्वारो ता पुके वेर का। फनफख्तुहुमा फज़हबा नो मा पुके वेर करलो और द्वारा ची दी आगा लाड़ू दमा तरीना उलवतल खत्म शवल। नो उस नबी अलैहिस्सलाम पखबला दी खूब ताबीर बयानवी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई फ़अव्वलतुहुमा अल-कज़्ज़ाबैन अल्लज़ीना अना बैनहुमा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाई कि मा दी खूब दा ताबीर वाखस्तलो कि द्वा कज़ाब द्वा दरिगजुन की। कज़ाब मतलब दीजिए कि मुराद चागोई द पैगम्बरी दावा कड़ी वा कि ज़ दागो पे मंस के हम साहिब सनआ यो पे सनआ के दा व साहिब अल यमामा और यो पे यमामा के दा। सनआ की चुकुमो द देना मावा अनसी और यमामा की चो दा मुसैला इब्न अल कज़ाब। दगा द्वा कसान दसी वो ची दोई द पैगम्बरी दावा कड़ी वा। नबी अलैहि सलाम फरमाइलु ची दा द्वाड़ा बखतमीगी दा बखतमीगी। नो दगा शान दे वशवल
چې دا انسی چې و دا د نبی علیہ السلام په ژوند کې دا تباه شولو او د بل چې و دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې بیا دا قتل کړی شو. په دې حدیث کې وا خاص خبره موږ د پاره دا ده چې نر د پاره په خوب کې سونا قتل یا سونا اچول یا سونا چاته ورکول نر د پاره خدي د پاره نر د پاره نو دا ښه تعبیر نه ده لکه چې نبی علیہ السلام باندې دا شی بد لګیدل د سونا ما طویل راکړل شو. دویم په دې خوب کې مو د پاره سبق دا ده چې خوب چې دا ټول خوبونه داسې نه دي چې دا بې معنی دي. په دې کې بعض خوبونه داسې دي چې هغوی معنی شته او د خوب معنا که څوک وبستلی شي پوهېږي په خوب باندې نو دا په خپله هم د خوب تعبیر بیانولی شي د خپل خوب سره د چاته ما بیانوي چې څوک په خپله پوهېږي په خوب تعبیر باندې الله ورته علم ورکړی وي نو دی د خپل خوب تعبیر خپله هم وبستلی شي. اوس راشي بل حدیث دا عن حذیفة رضی الله عنه قال حذیفہ رضی اللہ عنہ نرویت تا فرمائی جاء العاقب والسید صاحب نجران. نجران په سعودیا کې وای لکا دا او په قرآن پاک کې هم د دې واقعې ذکر راغلی دا د نجران نه یو وفد راغلی و د عیسایانو چې هغوی سره بیا نبی علیہ السلام د مباهلې دعوت ورکړی و چې مباهله کوو نو هغه ذکر په دې حدیث کې راغلی ده. نو دغه دوه کسان راغلو العاقب او سید دا د نجران د وفد مشران وو الى رسول الله صلی الله علیه وسلم یریدان ان یلاعناه. دوی دا اراده و چې مونږه مباهله وکړو. مباهله تاسو پیژنئ مباهله دې ته ویلی شي لکه څرنګه په قرآن کې ذکر دی چې عیسایانو دا عقیده ده چې عیسی علیہ السلام چې دا په خپله خدای ده. بعضې دا عقیده ده چې دا د الله زوی ده. دا د عیسایانو عقیده ده. نو دوی راغلي وو دې دپاره چې مونږ دا ثابته کړو چې عیسی علیہ السلام دا خدای ده او دا د خدای زوی ده. نو نبی علیہ السلام ورته ویلو چې مباهله به وکړو تاسو هم خپل ښځې او بچي راوغواړئ زه به هم خپل ښځې او بچي راوغواړو نو الله نه به دعا وکړو چې الله تعالی څوک چې په حق باندې ده هغه بد شي او د بل ناحق او دروغجن ټولۍ چې ده دا د الله تباه کړي. دغه شانې مباهله به وکړو. نو دوی د مباهلې ته راغلل. چې کله دوی مباهلې ته راغلل نو چې کله مباهله کېدله دینه مخکې فقال احدهما لصاحبه په دغه دواړو مشرانو کې د عیسایانو چې کوم دوه مشرانو د یو مشر بل ته ویلو لا تفعل مکوه مباهله مکوه. یعنی دوی وډر شولو کنه دوی دا محسوسه کړه چې دا پیغمبر دا په حق پیغمبر ده لا تفعل مباهله ونه کې ګوره فوالله لئن كان نبيا ما د په الله باندې قسم وي چې کچېرې دی پر اختیاو پیغمبر وي فلعننا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. نو کچېرې بیا مونږه مباهله وکړله نو موږ به کامیاب نشو او موږ به تباه او برباد شو. زموږ نسلونه به تباه او برباد شي. دی عیسایانو مشرانو په خپله کې دا خبره وه. نو چې مباهله یې نه کوله بیا به یې څه کول؟ بیا به تسلیمېدل یا به یې اسلام قبلولو او یا به یې جزیه ورکوله ځکه چې دا خو ټول اسلامي حکومت و ریاست و اسلامي. نو دوی بیا دا خبره وکړله قال دي دواړو ویلو انا نعطیک ما سألتنا چې مونږه به تا ته ای پیغمبره دواړه هغه شی درکوو چې کوم شی ته غواړې. یعنې مونږ دې ته تیار یو
چې ته موږ نه څه شی غواړې، کومه جزیه مونږ نه غواړې هغه به موږ تا ته درکوو. وابعث معنا رجلا امينا ولا تبعث معنا الا امينا. فضل دا خبره وکړه، موږ سره یو امانتدار کس واستوا او بل څوک وانسته یې ګوره، امانتدار کس موږ سره واستوا چې هغه ته مونږه هغه شی ویرکو چې کوم ته مونږ غواړې. نو بیا دا نبی علیہ السلام ورنه به څه شی غوښتي وو، څه شی شرط باندې دا صلح وشوله په جزیې کې. نو بل ځای کې حدیث کې راځي په فتح الباری کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عیسایانو سره په دې شرط باندې صلح وکړه چې دا به 1000 جوړې کپڑے دا به رجب په میاشت کې او 1000 جوړې د کپړو دا به د سفر په میاشت کې ورکوي او هر جوړې سره به یو اوقیا چاندي هم وي. نو دا معاهده او په دې باندې عیسایانو سره صلح وشوله. نو چې کله دوی ویل چې موږ سره یو امانتدار کس واستوه چې مونږه هغه ته هغه شی ویرکو چې کوم ته غواړي ای پیغمبره، نو فقال نبی علیہ السلام ته وفرمایلو لأبعثن معكم رجلا امينا حق امينا. څه خامخا زه به تاسو سره واستوم داسې یو سړی چې هغه به رښتینی امانتدار وي. فاستشرف له اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو نبی علیہ السلام اصحاب چې وو هغه ځای کې وو، هغوی سرونه راوچت کړل او هر یو دا زړه کې دا و چې ما به واستوي ما به واستوي. دا خو معمولي شرف نه و که نه چې نبی علیہ السلام چاته امانتدار وایي. نو فقال نبی علیہ السلام وفرمایلو قم یا ابا عبیده بن الجراح. ابو عبیده ته وفرمایلو چې پاڅېږه او دوی سره لاړ شه. فلما قام قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. کله چې ودرېدو نو نبی علیہ السلام بیا وفرمایلو هذا امین هذه الامه. دا د دې امت امانتدار کس ته ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه. نو په دې حدیث کې یو څو خبرې بیان شوې. وا خبره خدا بیان شوه چې دا عیسایان وډر شولو ځکه چې هغوی په دې پوه شو چې دا برحق پیغمبر ده. دویم دا ده چې هغوی کومه عقیده وه دا غلطه عقیده وه چې عیسی علیه السلام نه خدای ده او نه عیسی علیه السلام د الله زوی ده. او دریم دا چې په دې حدیث کې یو اسلامی حکومت چې وي نو هغه کافران چې هغوی اسلام نه قبلوي هغوی نه اسلامی حکومت ټیکس او جزیه اخیستلی شي. او څلورم دا په دې حدیث کې د ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه فضیلت بیان شولو چې نبی علیہ السلام ورته ویلو چې دا د دې امت امانتدار کس ته. او په یو بل حدیث کې هم داسې راځي چې نبی علیہ السلام وفرمایلو لکل امت امین. د بلې پاڼې د سراشي صفیته لکل امت امین، هر یو امت د پاره یو امانتدار کس وي. وامین هذه الامه ابو عبیده ابن الجراح. او د دې امت امانتدار چې د امین چې دا هغه ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه دا. په دې کې د ابو عبیده لوی فضیلت بیان شو. نو په دې کې مونږ ته دا ډیر لوی سبق ملويږي او خاص سبق به کې دا هم متملاو شو چې الحمدلله ثم الحمدلله چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې یو. مونږ ته دې خبره باندې سوچ پکار دا چې مونږ ته څنګه امتی جوړېدل پکار دي چې مونږ د نبی علی السلام داسې امتیان جوړ شو چې مونږ د الله او د الله د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع صحیح اطاعت. نو اوس راشه بل حدیث تا باب قدوم الاشعریین و اهل یمن. باب د په بیان د دې خبرې کې چې اشعری او یمن ولا خلق چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغلل. یمن چې دا د دې ډېر فضایل دي. یمن ولا خلق دا نرم خلقو
اسلام ډیر قبلولو نو دا غوی ذکرم په دې کې شوی دا او اشعار چې کوم خلکو لکه ابو موسی اشعری رضی الله عنه قوم چې و داغه قبیله چې و داغه ذکرم په دې کې شوی دا عن ابي موسى رضي الله عنه قال ابو موسى اشعري رضي الله عنه روایت تا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الاشعريين فاستحملناه چې نبی علیہ السلام په خدمت کې دا اشعری خلق چې وو دا یو ډله راغله چې خلق راغلو نبی علیہ السلام ته نو فاستحملناه نو هغه نبی علیہ السلام نه سورلی وغختله سفر د پارا سورلی وغختله هغه وخت سورلی چې شو وخان ورنه وغختلو فابا نبی علیہ السلام انکار وکړلو ان يحملنا چې هغه ته سورلی ویږي نبی علیہ السلام ته انکار وکړ نو فاستحملناه فخلف ان لا يحملنا نو هغه څو کړلو هغه دوباره بیا مطالبه وکړه چې موږ ته سورلی راکا ثم بیا څو شو فحلف نبی علیہ السلام قسم وخړلو الله يحملنا چې زه نه در کوم تاسو ته سورلی یعنی قسم یو خړو چې قسم د چې تاسو ته سورلی نه در کوم ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم ان اوتیا بنهب ابل بیا فرمایي چې لږ وخت تیر شو نو د مالی غنیمت او خان راوستل شو مالی غنیمت او خان راوستل شو یعنی مالی غنیمت اخ چاته ویل شي چې کفر سره او کافرانو سره په جهاد کې کافرانو نه چې کوم مال هغه ونی ول شي نو څو مال راوستل شو چې په هغه کې او خانو او دې کې دا مجلس یا شروع ده فامر لنا بخمس زود نو نبی علیہ السلام حکم وکړو چې دوی ته 15 خان ورکړي نو موږ ته 15 خان راکړل فلما قبضناها نو کله چې موږ دغه او خان رواخستلو قلنا نو موږ یو بل ته ویلو تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه مونږ یو بل ته دا خبره وکړه چې نبی علیہ السلام خو قسم خوړلې چې زه به تاسو ته خان نه در کوم دا خمو ته خان راکو دا ښکاری لکه نبی علیہ السلام هغه قسم ذهن کې نو نو لا نفلح بعدها ابدا نو کچېری مو دا خان بوتلو نو مو بچېری هم کامیاب نشو ځکه چې نبی علیہ السلام خو خان راکړو مو ته خدا پته شته چې نبی علیہ السلام قسم خوړلې چې زه به خان نه در کوم نو دې د واجب نه دا خان موږ نه بوزو نبی علیہ السلام څخه خبره کو نو دوی بیا واپس ول نو فاتیته نو نبی علیہ السلام تراغل فقلت تویل یا رسول الله اے دا الله پیغمبره انك حلفت الا تحملنا وقد حملتنا بشک تا خو قسم خوړلې او چې ته مو ته سوالي نه راکوي او تا خو مو ته سوالي راکړلې نو قال نبی علیہ السلام ته په جواب کې و فرمایلو اجل او امد سیدا یعنی ما تخپل قسم یادو خدا امد سیدا او بیا نبی علیہ السلام وستا تفصیل خبره کوي ولكن لا احلف على يمين نبی علیہ السلام توفر لیکن کله چې زه په وی خبره باندې قسم اخرم فارا غیرها خیرا منها او بیا غنه یو خکار زه وګورم نو الا اتيت الذي هو خير منها نو بیا هغه کار ز کوم او بیا خپل قسم زمات کوم او په بل حدیث کې راځي او فی روایت وتحللتها او بیا زه دغه قسم کفاره او باسما یعنی یا لسو غریبانو ته روټي ور کول دي کپڑے ور کول دي یا درې روزي نیول دي نبی علیہ السلام تو فرمایلو چې ټیک تا ما خو قسم خوړلې خدا دا چې کله ما ته یو اغنا خخ کار ما ته معلوم شي
نو بیا هغه ښه کار دپاره زه قسم مات کړم او هغه کار به زه وکړم او بیا زه دې قسم دا زه پکې قسم چې دا هغه به زه کفاره ورته ویر کړم. دا ورته نبي علیه السلام ویل. نو په دې حدیث کې ټولو نه اول خبره خدا ده چې قسم چې دا نبی علیہ السلام چې خوړلې وو نو محدثین فرمایي چې په دې وخت یو خانونه او بیا چې کله او خان راغلو نو نبی علیہ السلام ته دا خو لګېدله چې زه خپل قسم مات کړم او دا او خان دوی ته ویر کړم نو قسم یې مات کړلو بیا دغه قسم کفاره یې وبستله. نو په دې کې موږ دپاره سبق دا ده چې کله هم یو کار نه موږ قسم اخرو چې دا کار به زه نه کوم او بیا مونږ ته دا معلومه شي چې دا قسم اوس متول پکار دی نو بیا به دا قسم متوي یو جایز کار وي دا مات کې او د دې قسم هغه کفاره به ورته ویل کېږي. لکه مثلا ابو موسی اشعري رضی الله عنه فرمایي چې دا خبره هغه وخت کې ما وکړله دغه حدیث ما هغه وخت کې بیان کو چې یو سړی و هغه قسم خوړلی و چې زه به د چرګې غوښه نه خورم چکن به زه نه خورم چرګې غوښه به زه نه خورم. نو ابو موسی اشعري هغه ته وفرمایلو چې زه تا ته د قسم علاج ښیم که نه تا قسم خوړلی چې چرګې غوښه به نه خورم او دا قسم خو تا ټیک نه ده خوړلی ځکه چې چرګه خو حلاله ده تا ویلې چرګې نه خوړلو قسم خوړلی زه تا د طریقه ښیم. بیا هغه ته دا حدیث بیان چې داسې نبي علیه السلام هم قسم کړی و چې زه به دوی ته وخان نه ویر کوم بیا ورته ویر کړل. نو په دې ځای کې اصل کې په دې حدیث کې د یمن او د اشعریو ذکر راغلی ده دغه یو قسم ته فضیلت هم بیان شوی ده. اوس راشي بل حدیث ته عن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه نے روایت کی عن النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام نے قال فرمائی اتاکم اهل اليمن هم ارق افئدة والين قلوبا. چې نبی علیہ السلام وفرمایلو چې تاسو ته د یمن خلک چې رچینو د یمن خلک چې دي دا ډیر نرم زړه دي یعنی نرم زړه ولدي او نرم مزاج ولدي. د یمن خلکو صفت کړي د نبی علیہ السلام. نو دیږي کې د یمن خلکو فضیلت بیان شوی ده او بیا ورته فرمایي الایمان یمان والحکمت یمانیت او بیا ورته فرمایي چې د یمن چې کوم دا د یمن ولا ایمان دا ډیر عمده ایمان ده او د یمن ولا چې کوم حکمت ته دا ډیر ښه حکمت ده. نو د یمن خلکو هم صفت بیان کو نبی علیہ السلام چې هغوی په ایمان کې مضبوط دي هغوی په حکمت باندې پوهیږي دا هغوی بیان کو صفت. بیا فرمایي والفخر والخیلاء فی اصحاب الابل او کوم چې د اوښانو ولا خلق دي د اوښانو ولا خلق چې دي دا د فخر او تکبر ولا خلق دي. اوس دې کې دا مطلب نه ده چې ټول اوښانو ولا خلق دا تکبر کوي یا دا فخر کوي خو مطلب دا ده چې دا اوښ چې دا په عربو کې دا ډیر قیمتي و په هغه وخت کې لکه نن سبا چا سره جاز وي یا چا سره ښه غټ قیمتي ګاډی وي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل چې دا خلک چې دي په دې کې اکثر خلک چې دي هغه تکبر کوي په خپل اوښانو باندې په خپل سورلیو باندې. دې کې اصل کې محدثین فرمایي چې د نبی علیہ السلام د بندو ولا خلق مراد چې بندو کې به خلکو سره اوښانو نو هغه به ورته تکبر کولو. ظاهره خبره ده چې دا خو مسلمانان خو نشي کېدلی صحابه کرام خو دا نشي کېدلی تکبر ولا خلق. نو عام چې کوم د بندو خلکو هغوی باره کې نبی علیہ السلام دا خبره وفرمایله. او څلورمه خبره وفرمایله والسکینة والوقار فی اهل الغنم او کوم چې د وضو ولا خلق دي بکره ولا ملکان دي د بکره ولا ملکان چې دي دا د اطمینان او د وقار خلق دي عزتمن خلق دي او د بکره ولا خلق کوم دي دا اکثر دا چې کوم دا بکری ساتي دا خلق چې په هغه وخت کې وو هغوی ته نبی علیہ السلام اشاره چې دا د وقار ولا خلق دي دا د عزت ولا خلق دي او دا د اطمینان ولا خلق دي. نو دا یو څو خبرې
نبی علیہ السلام په دې کې وفرمایل. نو په دې حدیث کې موږ لپاره سبق دا چې پکار دی چې په دې حدیث کې کوم ښه صفتونه بیان شوي دي مونږ د هغه راخستلو کوشش وکړو چې هغه زړه نرم، مزاج نرم، اطمینان، وقار، عزتمن خلق او په ایمان کې مضبوط خلق، په حکمت باندې پوه خلق، دا صفتونه پکار دي چې موږ په ځان کې پیدا وکړو. او کومو ځان کې هغه صفت پیدا وکړو چې هغه تکبر ولا صفت ده، نو دا به ټیک خبره نه ده. په دې حدیث کې د مو تربیت کوي نبی علیہ السلام. نو کچېر یو کس سره ډیر مال ده، ډیر کورونه دي، ډیر گاډي دي، ډیرې پیسې دي، اوسه کروڑپتی ده، اربپتی ده، خو تکبر ښه صفت نه ده، غرور دا ښه صفت نه ده، فخر کول دا ښه صفت نه ده، ځکه چې دا صفتونه د الله سره خیږي. الله ټولو نه لوی ده، د لوی مالک الله ده، اختیارمن الله ده، د هر شي اختیار ده الله رب العزت سره ده. اوس راشي بل حدیث ته، باب حجۃ الوداع، باب د په بیان د حجۃ الوداع کې فرمایي دیکی دا دویم حدیث تراشی ابل کی اسی حولاوی کری دا بل حدیث. عن زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ قال، زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ روایت نوا فرمائی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزا 19 غزوة، چی نبی علیہ السلام چی دا دی 19 جنگونا اغای کریو کفران سرا، وانو حج بعدما هاجر حجة واحدة لم يحج بعدها. و نبی علیہ السلام ہجرت نہ بعد چکل دے مکین روت نبی علیہ السلام نو اغنا بعد نبی علیہ السلام یو حج کرے دا، نور حج نے نہ دکڑی دغتا حجۃ الوداع، چغتا حجۃ الوداع الیش. و بیا فرمائی ہجرت نہ مخ کے نبی علیہ السلام چې په مکه کې وو نو هر کله نبی علیہ السلام حج کړي. او نبی علیہ السلام به د مشرکینو په طریقې باندې حج نه کولو. مشرکین چې وو د مکه سرداران وای و مینا پوری بدلو، عرفات ته بنتلو، مزدلفه پوری بدلو، عرفات ته بنتلو. نه نبی علیہ السلام پرې کې فرمایي، سیدنا جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرمایي چې ما په دور جاهلیت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج په موقع باندې په میدان عرفات کې وقوف په حالت کې ما نبی علیہ السلام کتلی و، او د قریشیو دا مزدلفین مخکې نه تللو. الله تعالی دې موږ ته په دې حدیثونو باندې پوهه راکړي، او الله تعالی دې موږ ته په دې حدیثونو باندې عمل کولو توفیق راکړي. دعا وکړو امین. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین. یا الله تعالی د کوم حدیثونه مو بیان کړو د خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله تعالی په دې کې کومه څه غلطی کیږي یا الله غره معاف کړي. یا الله تعالی په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. یا الله تعالی موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تابعدار او فرمانبردار امتیان جوړ کړي. یا الله تعالی موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي د قیامت پورې. او یا الله تعالی موږ ته ژوند د نبی علیہ السلام په تابعداري کې راکړي. او یا الله مرګ مرته د نبی علیہ السلام په تابعداري کې راکړي. یا الله د موږ ټول مشکلات آسان کړي. یا الله هر مصیبت نه مو بچ کړي، هر تکلیف نه مو بچ کړي. یا الله تعالی هر شر نه مو بچ کړي. یا الله هر ضرر نه مو بچ کړي. یا الله تعالی د جادوګرانو جادو نه مو بچ کړي، د حسیدینو حسد نه مو بچ کړي. او یا الله تعالی د بد نظر او خلقو بد نظر نه مو بچ کړي. یا الله تعالی ته رحم وکي، یا الله تعالی ته مهربان شي. یا الله تعالی د مزلونه، د مونږه بچي، د مونږه کورونه، د مونږه زنانا، د مونږه وطن، د مونږه محلي، د مونږه جامع، یا الله تعالی دا په قران او حدیث باندې خولي کې، په قران او حدیث باندې یا الله تعالی عملی کې. یا الله تعالی څوک چې بیماران دي هغه ته شفای کامله او عاجله ورکړي. یا الله تعالی څوک چې قرضدار دي قرض نه اخلاص کړي. یا الله تعالی څوک چې بی اولاد دي نیک او صالح اولاد ورته ورکړي. یا الله تعالی څوک چې بی کور دي هغه ته خپل کورونه ورکړي. یا الله تعالی د چا روزګار نشته هغه ته حلال روزګار ورکړي، او د چا روزګار شته ته پکې خیر او برکت واچوي. یا الله په هر ځای کې چې مسله ده، کشاله ده، جنگ جګړه ده، کغه د کورونو او د رشتو جګړې دي،
کغه د قومونو جګړې دي، کغه د محلو جګړې دي، کغه د ملکونو جګړې دي، یا الله په خیر او خیرات سره بدل کړي، په امن سره بدل کړي. یا الله تعالی څومره مردگان شوي دي، زمونږ مشران دي، زمونږ میاندې پلران دي، زمونږ ورونه اخیان دي، څوک څومره وفات شوي دي. یا الله تعالی چې هغه اهل اسلام دي، په ایمان کې د دنیا نه لاړ دي، نو یا الله تعالی ته ورته قبر د جنت د بغیچو نه بغیچې وګرځوي، او یا الله تعالی ته ورسره په قبرونو کې د رحم معامله وکړي. او یا الله څومره چې ژوندي دي مسلمانان، زمونږ مشران، زمونږ رشتہ داران، زمونږ خپلوان، ټول مسلمانان، یا الله په ژوند کې ورته برکتونه واچوي او لوی ژوند ورته ورکړي، ایمان سره او صحت سره. یا الله تعالی څوک څه بیمار